اليوم إلى الرئيس مبارك هو أنني مقتنع أن الانتقال السلمي يجب أن يبدأ اليوم يتبع ويخص شعب مصر، والشعب الأمريكي تحرك من هذه المناظر، وذلك نتيجة لمن نحن كأمة ولنوع العالم الذي نريد من أطفالنا أن يعيشوا فيه. واو، خلونا أقول الكلمة بقى بالإنجليزي أو بالعربي. يا عيني يا عيني يا ليل. مش كده، يا عيني يا ليل طول عمره. طيب ايه الحلاوة دي يا أوباما؟ السلام عليكم. I will bring to the White House an unshakable commitment to Israel's security. That starts with ensuring Israel's qualitative military advantage. Any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما الحائط الغربي في القدس، وذلك في ختام زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي استهدفت إظهار تأييده لإسرائيل. استمع لصيحات الشعب ومطالبه التي تمس صميم الحق الإنساني. استجب لمطالب الشعب بالحرية والتغيير دون تردد. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bilmem. Just photo opportunity, sorry. We had a meeting with the Emir of Qatar. A very frank and very pleasant meeting that lasted for an hour. He has expressed his regrets that the relations between Qatar and Israel didn't go up as he has hoped for. الجزيرة مباشر، علشان كده لما بيحاولوا يحاربوا الجزيرة ويحاولوا يحاربوا صوت مصر، تمام؟ عشان كده بقول لهم 1 2 الجزيرة فين؟ 1 2 الجزيرة فين؟ 1 2
حادثة تستطيع أن تعيد العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية وتنفض عن وجهها غبار عشرات السنين مما أنزله الغرب وأمريكا بحق هذه الشعوب العريقة الأصيلة من ظلم واستهانة وإذلال. وأضاف أن هناك فرصة فريدة لإحراز تقدم مع الحكومة الجديدة في إيران بشأن القضية. واللي بيسأله واللي في إيران كل يوم بيندبح 50 60 70 وبيتنسف في الناحية الثانية 70. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت باید قدرت را نشان دهد و اعتنای به این حکومت نظامی خلاف همه موازین نکند و بشکند این حکومت نظامی را و به خیابانها بریزد و این دولتی که میخواهد با سرمیزه لشباب مصر وشعبها كل الشكر على تحرير هؤلاء الأسرى ومنهم أخونا العزيز والحبيب. وبتمنى هيك بس تستحضروا وانتم عم تشوفوه أو شفتوه على المنبر إنه هذا الشاب شو تهمته؟ إسقاط العمل على إسقاط نظام حسني مبارك. تصوروا هذا شكل من أشكال تهم يعني. وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر ونشر التشيع، تحويل مصر إلى دولة شيعية. هذه التهم وجهت بالفعل من القضاء المصري وهي اتهامات سخيفة. لما بتشوف صورة بابا في التلفزيون؟ طب بتحس بإيه يعني؟ نعم؟ بتحس إن هو وحشك عايز تشوفه؟ We have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war?
crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down, slowly but surely, the will of the targeted country for the purposes of, say that again, gaining influence. And eventually, beyond gaining influence, and probably more, not just eventually, but in reality, the real objective is to compel that enemy to your will. There's a reason. And imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. As we said last week at the International Republican Institute, a strategy that recognizes that the best way to defeat the ideology that uses terror as a weapon is to spread freedom and democracy. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail. We will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq, and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be good. We want you nervous. You don't think it's young people who want their rights, their freedom? I don't think that's only from the young people. Others are pushing them to do that. In many parts of the Arab world, there's been no democracy. Do you not think the young people in today's world, connected to the internet, seeing everything that they see, do you not think that it comes from their hearts? It's facilitated to talk all together. But it's not their idea. It comes from abroad. Things the United States could do to advance freedom is take the, I don't know, many billions of dollars we're spending now to support democratic development and good government. شباب من حماس، من حركة حماس، كان معنا شباب من تونس، شباب من قطر، وكم مدربين كمان من قطر، ناس من دول أخرى. كنا مجموعة نشطاء من الوطن العربي. يعني بيقولوا لكم تعملوا ايه يعني؟ بالظبط، بيقولوا لنا بالظبط الطرق ايه، ازاي انا اقدر انزل الشارع واقنع الناس انها تخرج في تظاهرات، ازاي ان انا احرك الناس في الشارع، احرك الشعب، ان انا هنا بضغط على باجي بلمس في كل واحد
اجيب له مشكلته وابتدي العب على هذا الوتر وابتدي العب عليه فيديوهات وجايب لي افلام وثائقيه عن تجارب اقاله نظام حكم في دول ثانيه. ده معناه تجارب التغيير العنيف اللي حصلت في دول زي صربيا ودول زي امريكا اللاتينيه، فشوفنا الناس دي عملت ايه، ازاي انا في دلوقتي قدامي نظام قمعي. شوفنا الناس دي عملت ايه، ازاي انا في دلوقتي قدامي نظام قمعي. النظام القمعي ده ما ينفعش اخلي الصراع بينه وبينه صراع صفري، اللي هو انا مش هقدر اعمل حاجه قصاد الامن المركزي ولا قصاد الرصاص المطاطي، فلا انا العب معاه بشكل مختلف. ان انا اعمل حاجه يبقى يعني اقلل كلفه التغيير. ففكره التغيير العنيف دي فكره احنا يعني اتعلمناها من 2005 و2006 كنا بنتعلمها وفيها كورسات. 2005 و2006 كنا بنتعلمها وفيها كورسات. 2005 و2006 كنا 2005 و2006 كنا بنتعلمها وفيها كورسات. الناس دي كانت بتعمل ايه؟ يعني ايه مقاومه مدنيه؟ يعني ايه تحييد الشرطه؟ يعني ايه تحييد اجهزه في الدوله؟ يعني ايه تحييد الشرطه؟ يعني ايه تحييد اجهزه في الدوله؟ يعني ايه تحييد الشرطه؟ يعني ايه تحييد اجهزه في الدوله؟ ركبت انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. ركبت عساكر، بقيت انجي عساكر مش انجي نفسي. الناس بتقول انفلات امن، سمعت حاجات كتيره جدا. انسحب، اقسم بالله العلي العظيم احنا ما جالنا اخطار انسحب ولا استنى. كنا مثلا بنروح ندوات او مؤتمرات في حاجات تبع حقوق الانسان. احنا كنا مثلا بنروح ندوات او مؤتمرات في حاجات تبع حقوق الانسان. احنا كنا مثلا بنروح ندوات او مؤتمرات في حاجات تبع حقوق الانسان. فكان اصدقائنا التوانسه لما يقعدوا وهم بيتكلموا بيبصوا حواليهم خايفين ان النظام الروسي يكون باعت حد. طب بقول لك يا طارق، لو جائزه نوبل خدتها حركه 6 ابريل هتاخدها انت ولا هياخدها جبهه احمد ماهر؟ هياخدها جبهه احمد ماهر، لاني هياخدها الجبهه التي تتعامل مع الخارج والتي تتعامل مع الغرب. شكرا طارق جدا، متشكر. زي ما الروح الرويني بيقول ان احنا بنحاول نشكك في نظام القضاء. في الاخر المسؤول عن زي ما عمرو علي قال، المسؤول عن محاوله الوقيعه بين الجيش والشعب هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. كنت مع مجموعه من الزملاء هناك، فوائل اتصل بيا وقال لي احنا لازم نتحرك بسرعه في قضيه خالد سعيد. فقلت له خلاص نعمل جروب يعني فيسبوك. فوائل قال لي لا احنا نعمل صفحه. هو طبعا راجل متخصص في التسويق الالكتروني. ده عمل حقوقي، كان في الشكل الاول عمل حقوقي ممكن يكون ليه بعد سياسي. قضيه خالد سعيد جذبت ناس كتير للاهتمام. بدات الصفحه تاخد شكل يعني ايه اللي هو الشكل بدون بالتعبئه. في عدد من الفعاليات اتعمل من خلال الصفحه، الوقفات اللي هي اتعملت في اسكندريه وعلى كورنيش النيل وعلى كل كورنيش في المحافظات. انت اللي كنت بتحدد بقى الاماكن؟ يعني كنا احنا لا، اللي كان بيحدد الاماكن يعني وائل كان يعني بيقوم بدور المنسق. لا انا اختطفت يوم الخميس بالليل الساعة تقريبا 1 بالليل. انا كنت مع واحد صاحبي كان زميلي في الشركة، كان جاي بيزور مصر وانا كنت قاعد معاه. كان زميلي في الشركة كان جاي بيزور مصر وانا كنت قاعد معاه. Egypt during the revolution. Then I was in Egypt during the revolution. جارد كوهين زي ما قلنا هو مدير افكار شركه جوجل. وجارد كوهين في سنه من السنين خد جائزه شبه الجائزه اللي خدها وائل غنيم، وهي من اكثر 100 شخص احدثوا تغيير.
My name is Jared Cohen. I'm a member of the Secretary of State's Policy Planning Staff and co-founder of the Alliance for Youth Movements. The Alliance for Youth Movements were chosen because they have a particular model at using technology to push back on violence. They have a particular model at using technology to advocate through social networking. It is far easier and quicker to connect to people who share your views and to organize. And to cite one recent example, in Egypt, there's a Facebook group supporting El Baradei's efforts to reform the election system and probably run for president, which has attracted over 170,000 members. كنتوا اصحاب قبليها ولا هذا المشروع او الحلم هو اللي خلاكوا اصحاب؟ في طبعا يعني الانترنت ساهم في بناء شبكات اجتماعيه كبيره، دي اعتقد هي كانت الوقود الاساسي للثوره. احنا كنا نعرف بعض من على الفيسبوك، لكن علاقتنا اتوثقت اكتر خلال السنه اللي فاتت. ممكن اقول معلومه وديت يعني مش عايزها تتفهم غلط، ان احنا مثلا انا وعمرو ووائل اول لقاء شفنا في بعض ومحمد دياب كان عند الدكتور البرادعي. واحنا خارجين بوش غمازي من بعيد، انا حتى مش مصدقه يعني افتكرته مثلا يا اما دخل في عينه حاجه يا اما في حاجه يتكلم حد تاني، راح غمازي كده وقال لي hey Angie, hang on in there, we're gonna do something, it's gonna work out. انا الحقيقه عايز اقول لك يعني انا مصاب بذهول وخجل، لأول مرة أشعر أني أخجل من مصريتي، لأول مرة أشعر أني أخجل من مصريتي. عايز أقول لكم إن مايكل نبيل من أول الناس اللي اكتشفوا حقيقة موقف الملك. I'm a member of the Secretary of State's Policy Planning Staff and co-founder of the Alliance for Youth Movements. قياس الجيوش ما بتسقطش بسهوله، لانه هو ده قلب، بيسموه القلب الصلب. الناس اللي بتحب الجيش قوي تقول لك ده القلب الصلب بتاع الدوله وما تجيش تحت القلب الصلب وانت كده هتسقط الدوله. طب ما احنا عايزين نسقط الدوله، ما احنا نعمل الثوره عشان نعمل ايه؟ احنا عايزين نسقط الدوله ونبني على انقاضها دوله جديده. مش ممكن اسقاط الدوله دي بدون اسقاط المؤسسه العسكريه، ومش ممكن اسقاط المؤسسه العسكريه بدون انقسام داخل الجيش، بدون تنظيم داخل الجيش، بدون كسب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثوره، بدون ما يبتدي يبقى عندنا نوع جديد من المظاهرات، نوع جديد من الاعتصامات بيشارك فيه الجنود، بيشارك فيه التنظيم الوحيد القائم في الدولة الآن الذي لا يتصف بالانتهازية ولديه نظرية يعمل على تطبيقها هم الاشتراكيين الثوريون. هذا الشعب الذي يحمل هذا المخزون الثقافي والفكري، وإن كان يرفع الآن صور السيسي، إلا أنه عندما يكتشف المؤامرة الدنيئة التي تحاك به سيخرج بروح حورس المنتقم. اللي بيحطوها في عقل ولادنا، وعشان الأحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا أو اللي بيحاولوا يتقربوا لهم يشوفوا أي جريمة بترتكب في حق أجيالنا ومصر. لغاية دلوقتي بيحاولوا انهم يستغلوا التيار الديني يركبوا عليه الموجة، لان ده اللي ماشي. هي ثابتة للإخوان منذ زمن بعيد جدا، وشارك الإخوان في تحالفات سياسية وليس مجرد زيارات مع أحزاب الوفد والعمل والأحرار. بس دي المرة الأولى من نوعها بالأخص الحزبي النصير والتجمع. لا احنا سبق إن احنا كنا في عمل مشترك مع التجمع والنصر والوفد والعمل في سنة 85 86 كان ده موجود.